reading an English novel in Sinhala, part 11. For days after the funeral, Janu played furiously with Upali. They played cricket on the lawn, catchers, hide and seek, running all over the house, and no one stopped them. Nandavati had come for the funeral and gone back to Veyangoda, leaving Upali behind because of Janu's insistence. The cricket ball did not have much space to fly, but it was enough. Catchers became a game of screaming and tearing about. They hardly talked, but they often held hands when they sat close together on the garden steps in silence. අවමගුලෙන් පසු දින ගණනක් යනකම් ජනු කළ එකම දේ වූයේ උපාලි සමග සෙල්ලම් කිරීමය. වත්තේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවද ගෙදර හැම තැනම දුවමින් කළ අල්ලං සෙල්ලංද හැංගි මුත්තන්ද ප්‍රධාන වශයෙන් මේ අතර විය. මේ කිසිවක් නොකර ඉන්න ලෙස කවුරුත් නොකීවේය. කෙතරම් ශබ්දයක් ඔවුන් දෙදෙනා කළද. අවමගුලට පැමිණි නන්දාවති ආපසු ගියේ ජනුගේ ඉල්ලීම මත උපාලිව කොළඹ නවත්වාය. ක්‍රිකට් බෝලයට ඉගිලීමට මෙහි එතරම් ඉඩකඩ නොතිබිණි. එහෙත් කම් නොවීය. අල්ලං සෙල්ලං යනුගේ දෙවනත් කරමින් කළ දිවීමක් හා කෑගැසීමක් පමණක් විය. ඔවුන් දෙදෙනා කතා කළේම නැතුවාසේය. එහෙත් වත්තට බසින පඩිපෙළ මත සැන්දෑ වරුවේ නිහඬව හිඳගෙන සිටින විට ඔවුන් අත්අල්ලාගෙන සිටියෝය. The long holidays were drawing to an end. In 2 days, schools were to reopen, and Janu's father announced that Upali had to return home to Veyangoda. No, said Janu. They were at the breakfast table, Janu's father, grandmother, and him. Uncle Senevi had come down the lane in the morning as he had done every day since the death and was drinking tea next to his father. His grandmother sat where his mother used to. She had delayed her return back. Upali has to go to school, his father said. No, he would rather stay here, Janu answered, staring defiantly at his father. If he does not study, he will have no future, his father kept down his teacup and said firmly. But his grandmother intervened. Let the boy stay. What future? He will be better off employed here. As a servant, his father growled. Janu stared at his bread and jam on the plate. He doesn't want to go home, he says. He would rather stay with me. Why? Janu took a deep breath. Might as well say it now so that his friend could be saved. දිග නිවාඩුව අවසානයක් කරා ඇදමින් තිබුණි. පාසල් පටන් ගැනීමට වූයේ තව දින දෙකකි. උපාලි වේයන්ගොඩට යැවීමට දැන් කාලේ හරි බව ජනුගේ පියා කියා සිටියේය. නෑ, ජනු කීවේය. ඔවුන් සිටියේ උදේ ආහාර වේල ගන්න අතරමැදය. උදෙන්ම පාර පහලට ඇවිද ඇවිත් උන් සෙනවි මාමාද ඔවුන් අතර විය. අවමගුලෙන් පසු ඔහු මෙය සමදාම කළේය. ඔහු තාත්තා ළඟ හිඳගෙන හිටියේ තේ එකක් තොලගාමින්ය. අම්මා සාමාන්‍යයෙන් හිඳ සිටීමට පුරුදු වී තිබුණු තැන කිරි අම්මා හිඳගෙන සිටියාය. ඇය ආපසු වේයන්ගොඩට යාම ප්‍රමාද කර තිබුණි. උපාලිට ඉස්කෝලේ යන්න තියෙනවා.
ඔහුගේ පියා කීය. ජනු තම පියා දෙස අභියෝගාත්මකව බලා කීවේ නෑ. උපාලි කැමති මෙහෙ ඉන්න කියාය. උපාලි ඉගෙන ගත්තේ නැත්නම් ඔහුට අනාගතයක් නෑ. කෝප්පය පීරිසිය මත තදින් වැදිනසේ තියා පියා කීවේය. එහෙත් එවෙලේ කිරි අම්මා කීවේ කොළුවාට මෙහෙ ඉන්න දෙන්න. මොන අනාගතයක්ද? මෙහෙ වැඩ කරන එක ඊට වඩා හොඳ වෙන්න පුළුවන් කියාය. වැඩකාරයෙක් වගේ තාත්තා ඇසුවේ ගෙරවීමක් වැනි වූ පහත් ස්වරයකිනි. ජනු තම පිගාන මත වූ ජාම් සහ බටර් තැවරූ පාන් පෙත්තෙන් ඇස් එසබූයේ නැත. එයා කියනවා යාට ගෙදර යන්න ඕනේ නෑ කියලා. එයාට ඕනේ මං එක්ක ඉන්නලු. ඒ ඇයි? ජනු දිග සුසුමක් ඉහළට ඇදගත්තේය. මේ මොහොතේ මේ දේ කීම සුදුසුයි. එයින් ඔහුට මිතුරා බේර ගැනීමට හැකි වේ නම්. ඔහු සිතුවේය. Because his mother lied about his father. She did not tell him that he was mad in Angoda. He doesn't want to go home to her anymore. When Janu looked up again, he caught the look that his grandmother gave his father. In the silence that followed, Janu told his father, I promised that I would be there for him always. He trusts me. His father's face had turned a deep purple, and Janu held his tongue. With his breakfast half eaten, his father got up. He stalked into the study. Janu waited for the door to bang, but it didn't. Uncle Senevi cleared his throat, got up and walked into the study room as well. His father's voice soon thundered out. Janu, this man's politics will be the ruin of us all, his grandmother muttered as he got up. My daughter might be alive today if she hadn't had to see so much worry. When Janu walked in, his father was seated behind his massive desk that was always heaped with books and papers. Janu loved the smell of tobacco from his father's pipe that hung in the air of this room, and the shadows that played about in the large book-lined space. There was a window behind the desk, looking out into the lawn. Janu knew that unless the light was on, no one could see into the darkness of this room. He saw outside clearly enough, though, and Upali waiting in the sunlight for him to finish his breakfast and come out, throwing a tennis ball up and down in his hands as he waited. Uncle Senevi was seated in an armchair under a tall reading lamp near the window. Janu shifted his legs impatiently. His father did not tell him to sit. එයාගේ අම්මා එයාගේ තාත්තා ගැන එයාට බොරු කියලා තිබුණ හින්දා. එයාගේ තාත්තට පිස්සු කියලා එයා අංගොඩ ඉන්නේ කියලා උපාලිට කියලා තිබුණේවත් නෑ. උපාලිට ආයේ අම්මා ළඟට යන්න ඕනේ නෑ. කිරියම්මා තාත්තා දෙස හෙළන බැල්ම ජනු නැවත හිස ඔසවන විට ඔහුට පෙනුනි. ඉන්පසු වූ නිහඬතාවය තුල ඔහු කීවේ මං එයාට පොරොන්දු වුණා මං හැමදාම එයා එක්ක ඉන්නවා කියලා. එයා මාව විශ්වාස කරා. තාත්තාගේ මුහුණ කළු වීගෙන යනු දුටු ජනු නිහඬ විය. තාත්තා බාගෙට කාපු වේල පසෙකලා නැගී සිටියේය. ඔහු තම කන්තෝරු කාමරය දෙස වේගයෙන් ඇවිද ගියේය. දොර හයියෙන් හප්පා වැසෙන සද්දේ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටියද එය නැසිනි.
උගර පෑදූ සෙනවි මාමාද නැගිට කාමරය තුලට ගියේය. මොහොතකින් තාත්තාගේ කටහඬ එළියට ගිගුම් දුන්නේය. ජනු, මේ මිනිස්යාගේ දේශපාලනය තමයි මේ ඔක්කොම විනාශවලට මුල. කිරි අම්මා ජනු නැගිටින විට කීවාය. මගේ දුව සමහර විට අදට ජීවත් වෙනවා මෙච්චර කරදරවලට මුහුණ දෙන්න නොවුනානම්. ජනු ඇතුළට යන විට තම පියා සිටියේ පොත් හා කඩදාසි වලින් පිරූ තිබුණු ඔහුගේ විශාල මේසය පිටුපස හිඳගෙනය. පොත්වලින් පිරුණු බිත්ති අතර සෙවණැලි සෙල්ලම් කළ වාතාශ්‍රයේ සෑම විටම පියා ඉරූ පයිප්පයේ දුම්කොළ සුවඳ වූ මෙම කාමරයට ජනු කවදත් ආසා කර තිබුණි. තාත්තාගේ ආසනය පිටුපස වූයේ ඉදිරිපස වත්තට ඇරුණු විශාල ජනේලයක්. කාමරයේ විදුලිය බල්බය දල්වන තෙක් ජනේලය වැසී තිබෙන විට ඇතුළත සිදුවන කිසි දෙයක් පිටතට නොපෙනෙන බව ජනු දැන සිටියේය. ජනු තමා සිටි තැනින් වත්ත පැහැදිලිව පෙනුනි. තමා උදේ ආහාරය ගෙන සෙල්ලම් කිරීමට එළියට එනකං උපාලි ටෙනිස් බෝලයක් උඩට විසිකරමින් අල්ලමින් සිටිනු ඔහුට බලාගත හැකි විය. ජනේලයේ අසල තබා තිබූ උස ලාම්පුව යට වූ පහසු පුටුවක සෙනවි මාමා ඉඳ සිටියේය. ජනු තම පියා ඉදිරියේ සිටගෙන සිටියේ නොඉවසිල්ලෙන් කකුල් එහෙමෙහෙ කරමින්ය. ඉඳගන්නා ලෙස තම පියා ඔහුට කිව්වේ නැත. I do not know how you found out about Upali's father, he began. I got them from Bulankulama to Veyangoda just to save his children from knowing the fate of their father, as everyone in that village knew what had happened. But now that you know, then it is also important that you know how he went mad. Janu nodded, suddenly interested. He took his eyes off Upali and focused them on his father, who said, "One is never too young to know what is going on here. After all, this is your country too." He sighed when he said this, and there was a silence before he started speaking again. His father was from Bulankulama, just like me. When I came back from the London School of Economics and wanted to change the world, he was one of my earliest followers. There were about 20 of us then, back from the West, who thought alike, who knew that communism was the only answer to Sri Lanka, whose poor people had been downtrodden for so long. It had happened right throughout history, and it certainly didn't change with the British, under whom we were then. It wasn't difficult to find followers here, and soon we could think of forming the first leftist party in the country. මම දන්නේ නෑ පුතා කොහොම උපාලිගේ තාත්තා ගැන දැනගත්තද කියලා. තාත්තා කතාව පටන් ගනිමින් කීවේය. මං ඒ ගොල්ලන්ට බුලංකුලමින් වේයන්ගොඩට යැව්වෙත් මම ඒ ගොල්ලන්ව බුලංකුලමින් වේයන්ගොඩට යැව්වෙත් තාත්තාට උන දේ ඒ ළමයින්ට ඇහෙන්නේ නැතුව තියාගන්නයි. මොකද ඒ ගමේ ඔක්කොම ඒ කතාව දන්න හින්දා. හැබැයි දැන් පුතා ඒ මිනිස්සයාට පිස්සු කියලා දැනගත්ත එකේ ඒක වුණේ කොහොමද කියලා දැනගන්න එක වැදගත්. ජනෝ හිස සැලුවේ හදිසි උනන්දුවකින්ය. ඔහුගේ දෙනෙත් උපාලිගෙන් ගැලවී පියා දෙසට යොමු වුණේය. මේ රටේ වෙන්නේ මොකද්ද කියලා දැනගන්න කවුරුත් බාල වැඩි නෑ. මොකද මේ ඕගොල්ලන්ගේම රට. ඔහු මෙසේ කිව්වේ සුසුම් ළමිනි.
ඉන්පසු කතා කිරීමට පෙර නිහඬතාවයක් තිබුණි. එයාගේ තාත්තත් බුලංකුලමේ කෙනෙක් මං වගේ. මං එංගලන්තේ ලන්ඩන් ස්කූල් ඔෆ් ඉකොනොමික්ස් වල ඉගෙනගෙන ආපහු ඇවිල්ලා ලෝකය වෙනස් කරන්න හදනකොට එයා මගේ මුල්ම අනුගාමිකයන් අතර එක්කෙනෙක් වුණා. ඒ දවස්වල අපි 20 දෙනෙක් විතර වුණා. බටහිරින් ඉගෙනගෙන ආපු. එක විදිහටම හිටපු. ලංකාව වගේ දුප්පත්කමින් තැලී පොඩි වී ගිය මිනිස්සු පිරී හිටිය රටකට සමාජවාදය හැරෙන්නට වෙන කිසිම විකල්පයක් නැති බව සිතපු. ඉතිහාසය පුරාවට ඒ තැලීම සිදුවෙලා තිබුණේ ඒ කාලේ හිටපු සුද්දන්ගෙන්වත් වෙනස් දෙයක් සිදුවෙලා තිබුණේ නෑ. අපිට හිතෙන්න පටන් ගත්තා ලංකාවේ පළවැනි වාමාංශික පක්ෂය පටන් ගන්න අනුගාමිකයන් හොයාගන්න අමාරු වෙන්නේ නැති බව. This boy is just 10 years old, George, Uncle Senevi said. There was a note of warning in his tone, as well as a hint of concern. Janu transferred his weight from one foot to another impatiently. All this he had heard before, in some form or the other. Upali had begun bouncing the ball on the grass. There was such energy in that man, his father said, ignoring Uncle Senevi. I remember when we took over Remembrance Day, replaced the poppy with the Surya flower, he sold more Surya flowers than any of us. His words against the colonials were understood by most because he could speak Sinhala better than we could. He was of such use to us. He was just 18 years old then. It was our use in that crisis that finally helped us to form our socialist party. His father leant back and stared into space. When we brought the country to a halt in the 1953 Hartal, he gave up his job to work for us. When we spoke of an equal society, he understood. It wasn't hard to mobilize people in a country whose Prime Minister says it's good to die young, when it is brought to his attention that to discontinue the midday meal for school children is to massacre the innocent. Do you understand, Janu? මේ ළමයාට තවම අවුරුදු 10යි ජෝර්ජ් කියා සෙනවි මාමා කීවේය. ඔහුගේ ස්වරයේ වූයේ සිත් තැවුලත් සමගම වූ අවවාදාත්මක ස්වරයකි. ජනු තම බර එක් කකුලකින් අනික් කකුලට මාරු කරගනිමින් සිටගෙන සිටියේය. මේ කියන සියලු දේ කුමන හෝ විදිහකින් ඔහු කලින් අසා තිබූ දේවල් විය. උපාලි දැන් තනකොළ මත බෝලය තට්ටු කිරීමට පටන්ගෙන තිබුණේ. ඒ මිනිහට පුදුම ජවයක් තිබුණේ. තාත්තා කීවේ සෙනවි මාමා කී දේ නෑසුනාක් මෙන්ය. අපි සූර්යමල් දිනය කරගත් දවසේ සුද්දාගේ පොපි මල අපි සූර්යමල් වලට හැරෙව්වා එදා. මට මතකයි අපි ඔක්කොටම වඩා එයාට සූර්යමල් විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට වඩා හොඳට ඔහුට සිංහල කතා කරගන්න පුළුවන් වුණ හින්දා අපි සුද්දාට විරුද්ධව කී දේ ඔහු කී විට අපට වඩා ඔහුව තේරුම් ගන්න මිනිසුන්ට පුළුවන් වුණා. එයා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වුණා. එයා ඒ දවස්වල අවුරුදු 18ක කොල්ලෙක්නේ. හැබැයි මැලේරියා වසංගතයේදී හරියට අපි වගේම වැඩ කරන්න ඔහුට පුළුවන්කමක් තිබුණා. මහන්සිය බලන්නෙවත් නැතුව. ඒ වසංගතයේදී අපි කළ වැඩ කොටස නිසා ලංකාවේ මුල්ම සමාජවාදී පක්ෂය අපිට පිහිටවන්න පුළුවන් වුණා. ජනුගේ පියා
ආසනයේ පිටුපසට බර දීමෙන් පසු මොහොතක් නිහඬ වී සිටියේය. අපි 1953 දී මුළු රටම වඩ වර්ජනයකින් නැවැත්තුවාම එයා රැකියාව දාලා ආව අපට වැඩ කරන්න. අපි සමාන සමාජයක් ගැන කියන කතා එයාට තේරුණා. ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට දවල්ට කන්න දිදී තිබුණ කෑම වේල නවත්තන්න යන එක අහිංසකයන් මැරීමක් කියලා පෙන්වා දුන්න වෙලේ තරුණ කාලේ මැරෙන එක හොඳයි කිව්ව අගමැති කෙනෙක් ඉන්න රටක මිනිසුන්ට යම් දෙයකට පොළඹවා ගන්න අමාරු වෙන්නේ නෑ. ඔයාට තේරුණාද ජනු? Uncle Senevi walked over and stood behind his father's chair. He said, "If this is your way of crying, George, that's fine. But leave the child out of it." His voice was quiet, but Janu could see that Uncle Senevi was angry. But he wanted his father to keep on speaking because the picture that his father was drawing of Upali's father was not very different from what he and Upali had imagined. He wanted to run out and tell Upali all this. සෙනවි මාමා ඇවිත් තාත්තාගේ පුටුව පිටිපස හිටගත්තේය. ඔයා මේ අඬන විදිහ නම් කමක් නෑ ජෝර්ජ්. හැබැයි මේ ළමයා මේකට හවුල් කරගන්න එපා. අඩු ශබ්දයකින් යුතුව සෙනවි මාමා මෙසේ කිව්වද ඔහුට තරහ ගිහින් නැති බව ජනුට පෙනුනි. හැබැයි ජනුට දැන් ඕනේ වී තිබුණේ තාත්තා කියන කතාව දිගටම අසා සිටීමටය. කිමද ඒ කතාවෙන් මැවෙන උපාලිගේ පියා ඔහුත් උපාලිත් මවාගෙන සිටි චිත්ත රූපයට සමාන වූ හේයිනි. ජනුට එළියට දිවගෙන ගොස් උපාලිටද මේ සියල්ල කීමට අවශ්‍ය විය. බොහොම ස්තුතියි.